Dear friends, welcome to AIS American Center. Take your American accent training book number 2. We have come here to the video number 131. What we have seen earlier? How many vowel sounds are there? 15 vowel sounds. How many consonant sounds are there? 25 consonant sounds are there. How many divisions we have in consonants? 2 divisions. Voiced and unvoiced. Then we have seen certain consonant, certain letters where we have glottal stops, and certain letters we have the sounds. There are certain letters like th, ch, sh which comes together. You cannot separate t and h. Th sound is v, ch sound is ch, church, church, search, research. So ch comes as a combination. Sh, should, sh anything, shall, then any other sh, shirt, shout. So sh is sh, ch is ch, th is th, right? Them, the. Slowly, if you say in slow motion, you get the sound right? So coming here, American th. Th is divided into voiced th and unvoiced th. All the pronoun ths are voiced. All the pronoun ths are voiced. All the noun and adjective ths are unvoiced. Unvoiced means you are not giving much sound. Th voice means you are giving more sound. For example, see, all the pronoun ths are this, this, that, that. Then what do you say? These, these, those, them, there, the. So all these pronouns stands for some other noun, right? This stands for maybe India, maybe this pen. This stands for a noun. So it is called pronoun. All the pronouns are voiced consonants. Whenever you want to say this voiced consonant that is voiced, then what do you have to do? Either you have to add z in front of this, not in writing, in pronouncing, or you can use d. For example, this, how do you pronounce? This or it this. Is this or it this? Is this or it this? That, is that or that? Is that or it that? These, is these or it these? After a, e, I, o, u, s comes, s is changed into z. So is these or these? Those, is those or it those? Is those or it those? Them, is them or it them? Is them or it them? There, is there or it there? Is there or it there? The, is the or it the? Right, sir? Are you able to understand? Now, say everybody together. Is this? It this. Now here z, you are starting with z. Is this and it this. Is this or it this? It. D sound. Here is z sound, right, sir? Z sound. Now say everybody together. Is that? It that. Is these? It these. Is those? It those. Is them? It them. Is there? It there. Is the? It the. Now coming here to unvoiced th. All the unvoiced ths are either nouns or adjectives, right? So nouns or adjectives. See here, thermometer, you add s. Thermometer, either you add s or t. There you are adding d and z. There you are adding z and d. Here you are adding s and t in front of the noun, either s sound or t sound. Thermometer, you know what do you mean by thermometer? To find out the temperature, right? So, thermometer, how do you pronounce? Thermometer,
Thermometer or thermometer. Thousand. Is it a noun or a? It's a noun, isn't it? Thousand. Or adjective also. 1,000 rupees. Numerical adjective. You add 1,000 or 1,000. 1,000 or 1,000. Right? It's 1,000. It's 1,000. Yes, should be sounded. 30. It is an adjective. 30. 30 rupees. Thursday. It is a noun, isn't it? Day. So Thursday. Thanks. It's a noun. Thanks. Right, sir? So say everybody together difference between this and this. Is this? It is. Thermometer. It thermometer. Is this? It is. 1,000. Is those? It those. Is 30. Is them. It them. Thursday. There. It the. Thursday. Thanks. So th nouns and adjectives, you are adding yes sound in front of th, or t sound here in front of th pronouns, you are adding either d sound or z sound. Are you clear? I am sure you are clear. Now write an essay using th voiced and th unvoiced letters in a word. You have to find which is th voiced and which is unvoiced. See, 1,000 is voiced or unvoiced? Unvoiced. 3 is voiced, unvoiced, unvoiced. See, unvoiced and all we have bracket, put in bracket yes. So you have to add yes sound in front of this unvoiced ths. 30 unvoiced or voiced? Unvoiced. 3 unvoiced. Thoughts unvoiced. Now Thursday unvoiced. Thoughts unvoiced. That is voiced. So you are adding z. They voiced. Rather. Rather. You forget it because it is not starting with the th. Then it is voiced. Watching television programs. Thought unvoiced. We are adding yes. Okay. Everything. Thing. Okay. How many voiced are there? 9 voiced ths are there. How many unvoiced ths are there? 8. So 9 plus 8, 17 ths are there. See, in one small essay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 in a 6 line essay, how many ths are there? Nearly 17 ths are there. We are not adding the ths which comes in between, right, sir? Now coming daily, say the topic is thought. So you have to pronounce as thought. Daily, I get 1,333 thoughts. Daily I get 1,333 thoughts when I sleep. Daily I get 1,333 thoughts. Is it so? Yes, my dear friends, daily in a human mind, 50,000 thoughts comes, it seems. Out of the 50,000 thoughts, 10,000 thoughts are the regular thoughts, and 40,000 thoughts are new thoughts keeps coming. So the daily I get 1,333 thoughts when I sleep. During Thursday, I don't get any thoughts. I, as a teacher, told my students that they should do exercise, they should do yoga, they should do meditation rather than watching television programs. Where are the negative thoughts can be produced? The source of negative thoughts are from television. The source of negative thoughts are from movies. The source of negative thoughts are from newspapers. You take any newspaper front page, you find only the negative things are there. No positive things are there. Strikes, affair related murders, theft, robbery. In television you find all the negative thoughts. So which is the source of negative? It is the television, TV, cinema and all those things. You see in any movie you find the hero taking a sickle and coming and fighting. He smokes, he drinks. So it is difficult in the beginning and the end, and everything will be fine. So this is what about this. So say everybody together, daily I get 1,333 thoughts when I sleep. During Thursday, I don't get any thoughts. I, as a teacher, told my students
is that they should do exercise, is that they should do yoga, is that they should do meditation rather than watching television programs. Thoughts it is difficult in the beginning. At the end everything will be fine. To control, you can write, to control the thoughts, to control the thoughts is difficult in the beginning, then would be fine, right? So daily I get 333 thoughts when I sleep. During Thursdays I don't get any thoughts. I, as a teacher, told my students that they should do exercise, yoga and meditation rather than watching television programs. To control the thoughts is difficult in the beginning. At the end, everything will be fine. Hope you are able to understand. TH, very important THs, right? So, நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சன் ட்ரைனிங் புக் நம்பர் 2 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 131 மிக மிக முக்கியம். எழுத்துக்களிலே உயிரெழுத்துக்கள் தனித்தனி எழுத்துக்களாக வருகிறது. 5 உயிரெழுத்துக்கள். எத்தனை சத்தங்கள்? 15 சத்தங்கள். 21 மெய்யெழுத்துக்கள். அதில் 21 மெய்யெழுத்துக்களில் சத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 25 சத்தங்கள் வருகிறது. ஆக மொத்தம் 3 எழுத்துக்கள் இருக்கிறது. 2 மெய்யெழுத்துக்கள் சேர்ந்து வருகிறது. டீயும் எச்சும். அதை த என்று சொல்லுகிறீர்கள். சிஹெச்ச ஷ் என்று சொல்லுகிறீர்கள். எஸ்ஹெச்ச ஷ் என்று சொல்லுகிறீர்கள். இந்த 3 எழுத்தும் இதையும் நாம் சேர்த்திக் கொள்கிறோம் அந்த 25 மெய்யெழுத்து சத்தத்துடன். இப்பொழுது மிக முக்கியமாக வரக்கூடிய சத்தம் டிஹெச். டிஹெச்சை நாம் சாதாரணமாக எடை போடக்கூடாது. டிஹெச் அதிக அளவிலே நாம் பேசக்கூடுகிறோம். உதாரணத்துக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதணும்னா மேனேஜர் என்று சொல்லக்கூடாது, த மேனேஜர் என்று எழுத வேண்டும், இல்லை தூக்கி எறிந்து விடுவார். த பிரின்சிபல், த பிரின்சிபல் என்று சொல்ல வேண்டும். அது அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை. அந்த தெம் இஸ் தீஸ் இஸ் தோஸ் இஸ் தேட் இஸ் தேர், அந்த மாதிரி டிஹெச்சினுடைய முக்கியத்துவம் மிக முக்கியத்துவம். அந்த டிஹெச் 2 வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது. ஒன்று சத்தம் வரக்கூடிய டிஹெச், இன்னொன்று சத்தம் வராத டிஹெச். இந்த சத்தம் வரக்கூடிய டிஹெச்சுக்கு முன்னாடி ஜெட் சவுண்டு சேர்த்திக்கிறீங்க. அது ரொம்ப கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா கிடச்சிடும். அல்லது இந்த டிஹெச் சத்தம் வரக்கூடிய டிஹெச்சுக்கு முன்னாடி என்ன சேர்த்திக்கிறீங்க? டி சேர்த்தி உச்சரிக்க வேண்டும். ரொம்ப முக்கியம். உதாரணத்துக்கு திஸ்ஸுங்கிறீங்க, டிஹெச்ஐஎஸ். ஏஐஓ யூக்கு அப்புறம் எஸ் வந்துட்டா எஸ் ஜெட்டாக மாறிடணும். அப்போ ஐக்கு அப்புறம் எஸ் வந்துட்டா ஜெட். அந்த 2 ஜெட் வரணும். ஏன்னா டிஹெச் வந்து பிரதிபெயர் சொற்கள். பிரதிபெயர் சொற்கள் என்றால் என்ன? திஸ் தட் தீஸ் தோஸ் தெம் தேர் த. இவைகளுக்கு பின்னாடி மனிதர்கள் அல்லது பொருட்கள் அல்லது இடங்கள் இருக்கின்றன. இடங்களையோ பொருட்களையோ அல்லது மனிதர்களையோ குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்களாக வருகிறது. ஸோ பிரதிபெயர் சொற்களான டிஹெச்சுக்கு முன்னாடி ஜெட் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். டிஹெச்ஐஎஸ் திஸ் என்று சொல்லுகிறீர்கள். இஸ் திஸ் ஜெட் சேர்த்திக்கிறீங்க. திஸ் என்று சொல்லுகிறீர்கள் அல்லது இட் திஸ் என்று சொல்லுகிறீர்கள். அதே போன்று டிஹெச்ஏடி அது என்பதை ஜெட் சேர்த்திக் கொள்கிறீங்க. தேட் அல்லது இட் தேட் என்று சொல்லுகிறீர்கள். அதே போன்று டிஹெச்இஎஸ்இ தீஸ் இவைகள் என்பதற்கு முன்னாடி ஜெட் சேர்த்திக்கிறீர்கள் கொள்கிறீர்கள். இஸ் தீஸ் அல்லது இட் தீஸ் என்று சொல்லுகிறீர்கள். அதே போன்று டிஹெச்ஓஎஸ்இ அவைகள் அதற்கு முன்னாடி ஜெட் சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். தோஸ் என்று சொல்கிறீர்கள் அல்லது இட் தோஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். அதே போன்று டிஹெச்இஎம் அவைகள் என்பதற்கு முன்னாடி ஜெட் சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். இஸ் தேம் அல்லது இட் தேம் என்று சொல்கிறீர்கள். அவை அவர்கள். தேர் அங்கே என்பது முன்னாடி ஜெட் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். இஸ் தேர் அல்லது இட் தேர் அங்கே என்று வருகிறது. த அந்த என்று வருகிறது. இஸ் த அல்லது இட் த என்று வருகிறது. ஸோ இந்த டிஹெச்சுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள்? ஜெட் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள் அல்லது டி சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். அதே போன்று டிஹெச் இங்கே அனைத்து பெயர் சொல் டிஹெச்சுக்கு அது பிரதிபெயர் சொற்கள் பெயர் சொல்லுக்கு தாங்கி இருக்கிறது. இந்த டிஹெச் வந்து பெயர் சொல்லாகவே வருகிறது அல்லது பெயரொரு சொற்கள் அவைகளாக வரும்பொழுது எஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள் அல்லது டி சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு தெர்மாமீட்டர் என்றால் என்ன? உங்களுடைய உடம்பிலே இருக்கக்கூடிய உஷ்ணத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கருவி. அதை நீங்கள் வாயிலே வைத்து பேசி பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸுக்கு பேசவில்லை. ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டே இருக்கிறேன். thermometer என்று சொல்ல வேண்டும் அல்லது thermometer from when Rama and Krishna have been loving ஆயிரம் ரூபாய்
எத்தனை ரூபாய்கள் 1000 ரூபாய். அந்த 1000 என்பது பெயர் வருகிறது. எப்படி சொல்லுவீர்கள்? என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று 30 ரூபாய். அப்ப 30 என்பது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. அதற்கு முன்னாடியும் எஸ் சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். 30 என்று சொல்கிறீர்கள். Thursday வியாழக்கிழமை, அது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. அதற்கு முன்னாடி எஸ் சேர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது Thursday என்று வருகிறது. தேங்க்ஸ் நன்றி, அது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. உருவமல்லாத பெயர் சொல்லாக வருகிறது. ஸோ தேங்க்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். தேங்க்ஸ், அந்த தேங்க்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே டி சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள், ஜெட் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். பிரதிபெயர் சொற்கள் டிஹெச்சுக்கு. இங்கே பெயர் சொல் அல்லது பெயர் ஒரு சொல் டிஹெச்சுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள்? எஸ் அல்லது டிஐ சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். ஒரு கட்டுரை அல்லது ஒரு பேச்சை எடுத்துக்கொண்டால் குறைந்தது ஒரு 10-15 டிஹெச்களாக இருக்கும். நீங்கள் நல்லா விழிப்புணர்வுடன் பேசும் பொழுது இந்த டிஹெச்சினுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொள்வீர்கள். டிஹெச் மட்டுமல்ல, சிஹெச்சும் எஸ்ஹெச்சும் MNRSVW எல்லா எழுத்துக்களும் மிக மிக முக்கியமான இன்றியமையாத எழுத்துக்களாக இருக்கிறது. அந்த எழுத்துக்களும் அந்த எழுத்துக்களினுடைய சத்தத்தையும் நீங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது, அந்த விழிப்புணர்வுடன் பேசும் பொழுது உங்கள் ஆங்கிலம் கேட்பவர்களுடைய காதுகளுக்கு விருந்தாக இருக்கும். உதாரணத்துக்கு ரைட் அன் எஸ்ஏ, கட்டுரையை எழுது யூசிங் டிஹெச். டிஹெச் என்றால் என்ன? சத்தம் வரக்கூடிய டிஹெச், வாய்ஸ். டிஹெச் அன்வாய்ஸ், சத்தம் வராத டிஹெச். லெட்டர்ஸ் இன் ஏ வேர்ட், ஒரு வார்த்தையிலே பாருங்கள். உதாரணத்துக்கு தாட் என்பது என்ன? ஸ்டார்ட். தாட் என்றால் சிந்தனை. சிந்தனை என்பது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. அதற்கு முன்னாடி எஸ் சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். ஏனால் தாட் என்பது ஒரு பெயர் சொல். உதாரணத்துக்கு இங்கே 1000 1000, 3 30 தாட்ஸ், தட், தே. இப்போ சத்தம் வரக்கூடிய அந்த பிரதிபெயர் சொல் டிஹெச்சுக்கு பின்னாடி ஜெட் சேர்த்திக் கொள்கிறோம். அப்போ அந்த ஜெட் சத்தத்தை நீங்கள் முன்னாடி கொண்டு வர வேண்டும். அதற்காக கொடுத்திருக்கிறோம். இந்த கட்டுரையில் டிஹெச் வாய்ஸ் டிஹெச், சத்தம் வரக்கூடிய டிஹெச் 9, சத்தம் வராத டிஹெச் 8 இருக்கிறது. 9 8 17 இருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லை, வார்த்தைக்கு நடுவில் டிஹெச் இருக்கிறது. பாருங்கள், டிஹெச் வருகிறது. ஸோ அதை நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதில்லை. திங், எவ்ரி திங். இந்த எவ்ரி திங் என்பதும் பிரதிபெயர் சொல். அங்கேயும் ஜெட் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, டெய்லி ஐ கெட் 1333 தாட்ஸ். தினமும் 1333 சிந்தனைகளை பெறுகிறேன். when I sleep, நான் தூங்கும் பொழுது. during Thursdays, வியாழக்கிழமை அன்று I don't get any thoughts. வியாழக்கிழமைகளில் எனக்கு சிந்தனைகள் வருவதில்லை. I as a teacher, நான் ஒரு ஆசிரியராக இருக்கிறேன். told my students, என்னுடைய மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன். that, அதாவது they, அவர்கள் should செய்ய வேண்டும். do exercise, உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும். do yoga, யோகா பயிற்சி செய்ய வேண்டும். and meditation, தியான பயிற்சி செய்ய வேண்டும். rather, அதை விடுத்து. then watching television programs, டெலிவிஷனிலே காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் உட்கார்ந்து பார்ப்பதை விட அதை செய்ய வேண்டும். to control their thoughts, அவர்கள் கட்டுப்படுத்தலாம் அவர்களுடைய சிந்தனைகளை. is difficult in the beginning, ஆரம்பத்திலே கடினமாக இருக்கும். at the end, முடிவாக everything will be fine. everything will be fine, அனைத்தும் நன்றாக முடிந்துவிடும். so daily I get 1333 thoughts when I sleep. during Thursday I don't get any thoughts. I as a teacher tell my students that they should do exercise, they should do yoga and meditation rather than watching television programs. To control the thoughts is difficult in the beginning. At the end, everything will be fine. ஸோ நண்பர்களே, டிஹெச், சத்தம் வரக்கூடிய டிஹெச், சத்தம் வராத டிஹெச். சத்தம் வரக்கூடிய டிஹெச் பிரதிபெயர் சொற்கள், சத்தம் வராத டிஹெச் பெயர் சொற்களும் பெயர் ஒரு சொற்களும். ஒரு வாக்கியம் எடுத்துக்கொண்டால் நிறைய டிஹெச்எஸ் பயன்படுத்துகிறீர்கள். அந்த சத்தம் வரக்கூடிய டிஹெச்சுக்கு முன்னாடி ஜெட்டும் டியும் உச்சரிங்கள். சத்தம் வராத டிஹெச்சுக்கு முன்னாடி எஸ் சேர்த்திக் கொள்ளுங்கள் அல்லது டி சேர்த்திக் கொள்ளுங்கள். ஸோ இத்துடன் அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ.